राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा तुम अपार नित्य रूप चाधारी राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे चौहा कोई बेशम करो वंद की राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जियो जागे बारंबार करो प्रणाम सद्गुरु पद्मो धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप चल निज धाम आए भजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए सब जग गिराया सूरत बताए धर्म धर्म से दिया बचाए कोटि कोटि कर वंदना अर्घ कर दंड राधा स्वामी मिल गए भूला भक्ति का शोर भक्ति सुनाए सबसे डरे वेद गति बनताहि विचारे सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का सदा विनाशा चौधर दर्शाया गुरुपुरे बीन बजे जह अचरज दूरे आगे अर्घ पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा ईश्वर गमान कोई किनारा शंख सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत रथ स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समाने कालू रथ स्वामी आगे जियो बहु जागे बारंबार करू प्रणाम सद्गुरु पद्मो धाम सतनाम करो वंद की राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सभी नय करू पुकार साधु संग मही देवन परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार स्वामी परम पितो है तुम सदा आधार बार बार बन जाओ तन बनवार चरण पार नाम करे मैं गाओ हर करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन घने लेत करो तम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु दीन अधीन नाथ हाथ हाथ करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारहि प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं करा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनो और दूसरा पद करो दया परम कसो तुम दारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया देवो प्रेम विराट दुख सुख
कुछ बातें नहीं छूटे सब तूफान दया करो मेरे शाया प्रेम प्रेम की बात कुछ बातें नहीं छूटे सब तूफान बार बार करो छोड़कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवन तो परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवन तो परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाका चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं चेद कृष्णं चराचरं तद्बोधं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नीलकलिव्यक्तं तैलोक्यं सचराचरं तद्बोधं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नात्मावृतीकं तत्कमलावृतीकं तपः तत्र ज्ञानं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरादिश्य गुरु परम दैवत गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नवानन्दं करं सुकरं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दादितं गगन सदृशं गतं स्वादिदृश्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं तवातीतं अतिप्ररहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে মদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে ভেষা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিবে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 গোবিন্দ
সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম করম ব্রহ্ম চিরমূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল
আজ প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মন কোচবিহার চাঁদামারির থেকে। তার দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। পরম পিতার রাতুল চরণে তার আত্মার চির শান্তি কামনা এবং যেন পরম পিতার চরণে স্থায়ী পায় এই প্রার্থনা জানাই। আর একজন আমাদের নবদ্বীপেতে থাকেন আমাদের অর্ঘ্য ভাইয়ের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওর অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য বহু কিছু শরীরের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে, ঠাকুরের দয়ায় সে বেঁচে এসছে। কিন্তু তার শরীরে এমনই অবস্থা যে আমরা সকলে মিলে যদি প্রার্থনা করি তার দ্রুত আরোগ্য কামনায়, এটা খুব ভালো। আমরা সবাই মিলে তার জন্য প্রার্থনা করব, সে যেন দ্রুত আরোগ্য হয়ে ঠাকুরের কাছে আবার লিপ্ত হতে পারে। এই প্রার্থনা জানিয়ে আমরা কিছুক্ষণ, এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় আমরা কিছুক্ষণ নাম জপের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় হলো।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মনদাকে ডেকে নিচ্ছি কুচবিহার থেকে। তাকে অনুরোধ করছি সত্য। হ্যাঁ, জয়গুরু। পাঠ করুন। তন্ময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণীপাঠ। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমন কোনো মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। As is the ideal in whom you place faith, so will your nature be formed, and your vision too will be like that. Follow the faithful, love him, faith will embrace you too. I have no faith. With this idea, man only sings his faith. There is not a man who has no faith. As deep and lofty the faith, so high the mind, so profound the life. He who believes in goodness becomes good. He who believes in devilry becomes devilish. Swasti, swasti, swasti. এখন চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি গৌর গোপাল ভট্টাচার্য, সম্প্রতি ঋত্বিক, নবদ্বীপ। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলাসাথী গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সন্ধ্যা ও প্রার্থনা। সন্ধ্যা ও প্রার্থনা হইতে বিরত হইও না, আর ইহা ভাবমধুর করিয়া বোধের সহিত আকুল সম্বেগে যতই করিতে পারো, ততই তোমার মনকে উদ্দীপ্ত পবিত্র করিয়া স্বাস্থ্য ও চরিত্রকে উন্নত করিয়া তুলিবে। ফলে সেবা, ঐশ্বর্য, ব্যবহার ও কর্মপটুতায় অনুসুপ্ত হইয়া তোমাকে অভিনন্দিত করিবে, সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা ৯৯। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য রাজু দাস যাকে ডেকে নিচ্ছি নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তোমার চিন্তা, চলন, কর্ম যেমনতর, আহার্য তদনুপাতিক হওয়া উচিত। বেশি হলে প্রকৃতি তাকে নানান কায়দায় বের করে দিতে চাইবে, আর ওইটি রোগ। যার হেতু খাদ্য। খাদ্য বেশি হবার থেকে একটু আধটু কম, বরং কম হলেও ক্ষতি নাই। কথায় বলে উনো ভাতে দুনো বল। আবার বেশি কম হলেও শরীর সহজপটু হতে পারবে না। তাই এইটি হচ্ছে খাদ্যের অপ্রাচুর্য। এই অপ্রাচুর্য হেতু শরীর ক্রমশই দুর্বল হবে, নিরোধ ক্ষমতা হারাবে ও কর্ম হতে রুগ্ন হতে থাকবে। তাই বিহিত খাদ্যের প্রয়োজন সবারই। চিন্তা, চলন ও কর্মানুপাতিক, আহার শুদ্ধ, সত্তা শুদ্ধি। বাণী সংখ্যা ৭১। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করার জন্য মীনাক্ষী দত্ত বাঁকুড়ার থেকে ডেকে নিচ্ছি। সম্ভবত এখনো পর্যন্ত জয়েন করেনি, আমি দেখলাম। তো এখন আমি রূপা সাহামাকে ডেকে নিচ্ছি নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ করার জন্য। রূপা সাহামা, নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু, জয়।
শ্রী শ্রী পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। দুঃখের প্রলাপে নিয়ত দোষ ও দুঃখের কথা মানুষকে সহানুভূতি শূন্য করিয়া তোলে। কারণ মানুষ তোমা হইতে দোষ বা দুঃখ চায় না, চায় জীবন আনন্দ যশ ও বৃদ্ধি। তাহা যদি না পায়, তোমার আপনার বলিয়া কেহ থাকিবে না, সরিয়া যাইবে, নিভিয়া যাইবে। দেখিও। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 32। জয় গুরু। প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন পরমপিতার আতুল চরণে তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। এখন যে কোনো একটি বাণীর উপরে ডিসকাশন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দাকে, সভাপতি ঋত্বিক, তাকে অনুরোধ করছি কোনো বাণীর বিশ্লেষণ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। আচ্ছা, প্রথমেই যারা সৎসঙ্গ দিচ্ছেন, শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রদা তার দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পরম দয়ালের আতুল চরণে তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ও আমাদের খুবই প্রিয় অর্ঘ্য ভাই ও কিছুদিন হলো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে রয়েছে, তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি পরম পিতার আতুল চরণে। আমি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সদ্বিধানা গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। তোমাকে যে সহানুভূতির ভঙ্গি নিয়ে ভালো বলে তাকে তোমার ভালোই লাগে, যে ভালো বলে ভালো করে তোমার তাকে আরও ভালো লাগে। আবার দরদির মতো অনুচর্যা পরায়ণ সহানুভূতি সম্পন্ন বা ইষ্টার্থ সমন্বয়ী সৌহার্দ্য আপ্যায়নায় যে তোমার ভালো করে, বাক্য ব্যবহারে ভালোবাসে তোমাকে, সে যদি তোমার মঙ্গলার্থে ভর্ৎসনাও করে তাকেও তুমি এড়িয়ে থাকতে পারো না, তাকে ভালোবাসো খুবই। যার ভালোবাসা তোমার মঙ্গলের জন্য শাসন ভর্ৎসনা এমনকি দুর্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না, তার সেই শাসন ভর্ৎসনা ও দুর্ব্যবহারও হজম করে তার প্রীতিমুগ্ধ হয়ে থাকো তুমি। তোমার উপচয়ে তোমার স্বার্থে যে স্ফীত হয়ে ওঠে, তোমার স্বার্থের অপচয়ে নিজের অপচয় বলে যে মনে করে, তাকে তুমি তোমার আপনজন বলে গ্রহণ না করতে পারলেই তোমার কষ্ট হয়। তাহলে ভেবে দেখো, তোমার দুনিয়ার প্রতি চাহিদা যদি এমন হয়, তবে সকলেরই চাহিদাও তাই। যেমনটি পেলে তুমি সুখী হও, পরের প্রতি তুমি যদি তেমন না করো, তাদের যদি অমন্তর না দাও, তাহলে তাদেরও কিন্তু ভালো লাগে না, কষ্ট হয়। তাই যে কেউই হোক না, তার কাছে যদি ভালোই চাও, তার ভালো করো, ভালো বলো, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে চলো তার প্রতি। এই হচ্ছে প্রকৃতির বৈধি রচনা। তুমি যেমন করবে পাবেও তুমি তেমনই প্রায়শ। বাণী সংখ্যা 203। শ্রী ঠাকুর এই বাণীটিতে বলেছেন, তোমাকে যে সহানুভূতির ভঙ্গি নিয়ে ভালো বলে তাকে তোমার ভালোই লাগে। অর্থাৎ আমাদের যে সহানুভূতি দেখায়, আমাদের সহানুভূতির সহিত যে আমাদের ভালো বলে, তাকে আমাদের ভালোই লাগে। যে ভালো বলে ভালো করে তোমার তাকে আরও ভালো লাগে। কেউ ভালো বলার সাথে সাথে বাস্তবে আমাদের ভালোর জন্য করছে, তাকে আমাদের আরও বেশি ভালো লাগে। আবার দরদির মতো অনুচর্যা পরায়ণ সহানুভূতি সম্পন্ন বা ইষ্টার্থ সমন্বয় সৌহার্দ্য আপ্যায়নায় যে তোমার ভালো করে, বাক্য ব্যবহারে ভালোবাসে তোমাকে, সে যদি তোমার মঙ্গলার্থে ভৎসনাও করে, তাকেও তুমি এড়িয়ে থাকতে পারো না, তাকে ভালোবাসা খুবই। অর্থাৎ এই দরদিপূর্ণ অনুচর্যার পরায়ণ হয়ে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ইষ্টার্থ সমন্বয় সৌহার্দ্য আপ্যায়নার মধ্য দিয়ে যে আমাদের ভালো করে, বাক্যে ব্যবহারে আমাদের ভালোবাসে, সে যদি মঙ্গলের জন্য ভৎসনাও করে, তাকেও আমরা কিন্তু এড়িয়ে থাকতে পারি না, তাকেও আমরা ভালোবাসি। কেননা সে আমাদের সবসময় ভালো করে চলেছে, সব ব্যাপারে আমাদের অনুচর্যা করছে, আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। তারপরে সে যদি কোনো কথা বলে, তার জন্য তবুও তাকে কিন্তু আমাদের ভালো লাগে। কারণ সে কটু কথা বললেও, ভৎসনা করলেও সে আমাদের বাস্তবে সবসময় ভালো করে চলে। যার ভালোবাসা তোমার মঙ্গলের জন্য শাসন ভর্ৎসনা এমনকি দুর্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না, তার সেই শাসন ভর্ৎসনা দুর্ব্যবহারও হজম করে তার প্রীতিমুগ্ধ হয়ে থাকো তুমি। আমার মঙ্গলের জন্য সে আমাকে ভালোবাসে,
এমনতর যারা যারা আমাকে ভালোবাসছেন আমার মঙ্গলের জন্য, তারা যদি আমাদের শাসন করেন, ভর্ৎসনা করেন, দুর্ব্যবহারও করেন, তখন সেই শাসন, ভর্ৎসনা, দুর্ব্যবহার হজম করে তার প্রীতিমুগ্ধ হয়ে থাকি আমরা। কেননা সে আমাদের ভালো করে, ভালোবাসে। তার উপচয় তোমার স্বার্থে যে স্ফীত হয়ে, তোমার উপচয় তোমার স্বার্থে যে স্ফীত হয়ে ওঠে, তোমার স্বার্থের অপচয় নিজের অপচয় বলে যে মনে করে, তাকে তুমি তোমার আপনজন বলে গ্রহণ না করতে পারলেই তোমার কষ্ট হয়। অর্থাৎ যে সবসময় আমার স্বার্থটাকে দেখে, আমার স্বার্থ যাতে বৃদ্ধি পায়, আমার স্বার্থ যাতে রক্ষা পায়, আমার স্বার্থ যাতে, তাতে সে আনন্দ পায়। এবং যে আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে, কোনো কারণে আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে যে নিজেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ মনে করে, আমার অপচয় যে নিজের অপচয় বলে মনে করে, এমনতর যারা, তাদেরকে আমরা কিন্তু আপনজন বলে গ্রহণ করি, এবং তা করতে না পারলে আমাদের কষ্ট হয়। তারপরেই ঠাকুর বলছেন, তাহলে ভেবে দেখো, তোমার দুনিয়ার প্রতি চাহিদা যদি এমন হয় যে আমাকে ভালো বলবে, তাকে আমার ভালো লাগে, আমাকে যে ভালো করবে তাকে আমার ভালো লাগে, যে আমার ভালো বলে, আমাকে সবসময় বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়, আমার সুখ শান্তির কারণ, এই মানুষ যদি আমাকে কখনো ভৎসনাও করে, কটু কথাও বলে, শাসন করে, তবুও তাকে আমার ভালো লাগে, সেগুলো হজম করেও তাকে ভালো লাগে। কেন? সে আমাকে ভৎসনা করছে, কটু কথা বলছে, শাসন করছে, কিন্তু বাস্তবে সে আমার সবসময় মঙ্গল চায় এবং মঙ্গল করে। তাহলে যে মানুষ সবসময় আমাদের স্বার্থ দেখে, আমাদের স্বার্থের পরিপূরণ করে এবং আমাদের স্বার্থের অপচয় হলে কষ্টবোধ করে, তাহলে এমনতর মানুষদের কিন্তু আমরা সবসময় ভালোবাসি। আমার আমার জন্য যদি কেউ এরকম করে, আমার তাকে ভালো লাগে। তারপরেই ঠাকুর বললেন, তাহলে ভেবে দেখো, তোমার দুনিয়ার প্রতি চাহিদা যদি এমন হয়, তবে সকলের চাহিদাও তাই। যেমনটি পেলে তুমি সুখী হও, পরের প্রতি তুমি যদি তেমন না করো, তাদের যদি অমন্তর না দাও, তাহলে তাদেরও কিন্তু ভালো লাগে না, কষ্ট হয়। তাই আমাকে যেরকম কেউ ভালোবাসলে, আমার জন্য ভালো করলে, আমার স্বার্থ পরিপূরণ করলে আমার যেমন তাদের সবাইকে ভালো লাগে, সেরকম জগতের প্রত্যেকটি মানুষও কিন্তু আমার কাছে ঠিক এটাই চায়। তাই তাদেরকেও যেন আমরা এইভাবে দিতে পারি, যেটা পেলে পছন্দ করি, সেরকম যেন আমিও সবসময় অপরের ভালো করি, অপরের স্বার্থের অপচয় কী করে পরিপূর্ত হয়, সে কি ভালো লাগে। এবং যদি আমাদের তাকে আমাদের আপন হয়ে উঠবে। তাই যে কেউই হোক না কেন, তিনি বলছেন, যেমনটি পেলে তুমি সুখী হও, পরের প্রতি যেন আমিও তাই করি। তাই যে কেউই হোক না কেন, তার কাছে যদি ভালো চাও, ভালো করো, ভালো বলো, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে চলো তার প্রতি। এই হচ্ছে প্রকৃতির বৈধি রচনা। তুমি যেমন করবে, পাবেও তুমি তেমনই প্রায়শ। তাই আমরা যদি মানুষের কাছ থেকে, অপরের কাছ থেকে ভালো চাই, যে সে আমাকে ভালো বলুক, ভালো করুক, আমার প্রতি সহানুভূতি, সৌহার্দ্যপূর্ণ আপ্যায়না নিয়ে চলুক, তাহলে আমাদেরও কিন্তু অপরের প্রতি এই যেটা আমি নিজের জন্য চাইছি, যেটা আমি নিজে পেলে খুশি হই, সুখী হই, সেটা কিন্তু সবসময় অপরের জন্য আমাদের দিতে হবে, অপরকে দিতে হবে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃতির বৈধি রচনা, যে তুমি যেমন করবে, পাবেও তুমি তেমনই প্রায়শ। তাই প্রকৃতিতে এমনই বিধান, যে আমি যদি প্রত্যেকের জন্য এইভাবে অপরের ভালোর জন্য, অপরের সুখের জন্য, অপরের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি যদি তাদের জন্য করে যাই, তাহলে কিন্তু আমার জীবনেও সেটাই রিটার্ন আসবে, যে আমি নিজে পেলে খুশি হই, তা অপরকে দিতে হবে। এই বাণীটির মধ্য দিয়ে সদ্বিধায়না গ্রন্থে শ্রী ঠাকুর আমাদের এমনতর চলারই প্রেরণা দান করলেন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা খুব সুন্দরভাবে এটাতে একটা ভালো শিক্ষা পেলাম, যেটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমরা যারা আছি, আহ মানে যারা আমরা থাকি, বা যারা ধরুন আমরা বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত, যেমন দেবাশিসদা বা আমি বা এই আরো অনেকে যারা আছেন, এরকম ভাব আমাদের জীবনটা কিন্তু এরকম ধাঁচেতেই চলে থাকে। এরকম ম্যাক্সিমাম মানুষেরই জীবনটা এরকম ধাঁচে চলে থাকে। অনেক মানুষ আছেন, তাদেরকে এই ধাঁচে চললে আমার মনে হয় যে, আমার ব্যক্তিগত মনে মনে হয় এই বাণীটার বিষয়েতে আমাদের সমস্ত রকম চলন চরিত্র সব ঠিক হয়ে যায় এবং ঠাকুরের চরণে নিবেদিত হয়, এবং তার যে বিধিবিধান সেই অনুযায়ী আমাদের কিন্তু চলনে চলা হয়। এটা এই বাণীটার মধ্যে দিয়ে দেবাশিকদা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন আমার এবং আমাদের প্রত্যেকেরই খুব সুন্দর অনুভূতি হলো একটা।
পরমপিতার আতুল চরণে দেবাশিসদা এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই দর্শক মন্দিরবাসী সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা জানাই এবং দেবাশিসদা যে আশীর্বাদে ব্রতী হয়েছেন সেই আশীর্বাদে যেন তিনি সফল হতে পারেন খুব শীঘ্রই, সেই প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা একটু ভক্তিগীতি যাব। ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য প্রথমেতেই আমি ডেকে নিচ্ছি অন্তরা তরফদার মা কোচবিহার থেকে, তাকে অনুরোধ করছি প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আমি শ্রী শ্রী আচার্যদেব দ্বারা রচিত একখানি সঙ্গীতের মাধ্যমে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি পরমপিতার চরণে নিবেদন করছি।
জয় গুরু। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের অন্তরামা। ভাবমুখর সঙ্গীত দিয়ে শুরু করলেন এই প্রথম সৎসঙ্গের প্রথম উদ্বোধনী সঙ্গীত। পরম পিতার আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি শ্রীমতী সুবর্ণা চক্রবর্তী মা, হলদিবাড়ি, কোচবিহার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। সকলকে রানন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি পরমপিতার চরণে একটি গান পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। ওগো চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম। ওগো চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম। যোগী ঋষি বাঞ্ছিত
প্রাণারাম। কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, যোগী ঋষি বাঞ্ছিত প্রাণারাম। কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। ওগো চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। সকল পথের শেষ তোমাতে স্বামী, নানা রূপে তোমারে অন্তর্যামী। সকল পথের শেষ তোমাতে স্বামী, নানা রূপে তোমারে অন্তর্যামী। চিরদিন পুজি মোরা নয়নাভিরাম, চিরদিন পুজি মোরা নয়নাভিরাম। তোমারে প্রণাম করি কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। ভক্ত বৎসল ওগো লোকপাল, চির সুন্দর প্রভু কালেরও রাখাল। ভক্ত বৎসল ওগো লোকপাল, চির সুন্দর প্রভু কালেরও রাখাল। সনাতন রক্ষক রাখো ধরাধাম, সনাতন রক্ষক রাখো ধরাধাম। তোমারে প্রণাম করি কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। সত্তার পথধারী পুরুষোত্তম, যুগ সৃষ্টিকারী অনুপম। সত্তার পথধারী পুরুষোত্তম, যুগ সৃষ্টিকারী অনুপম। যা কিছু আমার আছে তোমারে দিলাম, যা কিছু আমার আছে তোমারে দিলাম। তোমারে প্রণাম প্রভু, তোমারে প্রণাম, তোমারে প্রণাম প্রভু, তোমারে প্রণাম। যোগী ঋষি বাঞ্ছিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। যোগী ঋষি বাঞ্ছিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। ওগো চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম।
জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম, ভাবমুখ্য সঙ্গীত। পরমিতার আতুর চরণে সুবর্ণমায়ের আমরা সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। অনেকদিন পরে তার কাছ থেকে আমরা সঙ্গীত শুনলাম। এখন আরেকটি সঙ্গীত আমরা শুনে নেব, তারপরে সদ্য চন্দ্রদা উপস্থিত হয়েছেন। আমি এখন সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করছি প্রলয় অধিকারীদা, মেদিনীপুর ঠাকুরবাড়ি থেকে। তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু দাদা। দাদা শোনা যাচ্ছে? শুরু করুন প্রলয় দা। শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। উপস্থিত শোনা যাচ্ছে না তোটা, একদমই খুব অল্প শোনা যাচ্ছে দাদা। শোনা যাচ্ছে দাদা? শোনা যাচ্ছে? সাউন্ডটা ফেন্ট আসছে, ফেন্ট খুব কম আসছে। শোনা যাচ্ছে? একটু জোরে বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ, সাউন্ডটা আসছে শোনা কিন্তু যাচ্ছে, কম আসছে। সাউন্ড উপস্থিত প্রতিপ্রত্যেকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাই। পরম পিতার রাতুল চরণে প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ধন্যবাদ জানাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা রচিত এই গানটি গাওয়ার চেষ্টা করছি। চিত্ত আমার ভরিয়া রহ গো, সতত পূর্ণ করিয়া। চিত্ত আমার ভরিয়া রহ গো, সতত পূর্ণ করিয়া। যেন ভাসি সুখে ভোগ সুন্দর, যেন ভাসি সুখে ভোগ সুন্দর, নিয়ত তোমারে সরিয়া। চিত্ত আমার ভরিয়া রহ গো, সতত পূর্ণ করিয়া। সারা জীবন রাখো গো আমারে পূর্ণ বিভায় আলোকিত করে। সারা জীবন রাখো গো আমারে পূর্ণ বিভায় আলোকিত করে। সব ছেড়ে যেন তোমারই চাই, সব ছেড়ে যেন তোমারই চাই। জীবনের মাঝে বরিয়া, জীবনের মাঝে বরিয়া। চিত্ত আমার ভরিয়া রহ গো, সতত পূর্ণ করিয়া। যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর, যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর, নিয়ত তোমারে সরিয়া। চিত্ত আমার ভরিয়া রহ গো, সতত পূর্ণ
চিরদিন যেন ওগো দয়াময় আমার জীবন মাঝারে চিরদিন যেন ওগো দয়াময় আমার জীবন মাঝারে সেবা করে যেতে চাহি গো তোমারে সেবা করে যেতে চাহি গো তোমারে আমার ক্ষুদ্র আধারে আমার ক্ষুদ্র আধারে ওগো অনন্ত ওগো সুন্দর চিরদিন লীলা কর মনোহর ওগো অনন্ত ওগো সুন্দর চিরদিন লীলা কর মনোহর যেন হই পার ভব পারাবার যেন হই পার ভব পারাবার তোমার চরণ ধরিয়া তোমার চরণ ধরিয়া চিত্ত আমার ভরিয়া রহগো সতত পূর্ণ করিয়া যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর যেন ভাসি সুখে ওগো সুন্দর নিয়ত তোমারে সরিয়া চিত্ত আমার ভরিয়া রহগো সতত পূর্ণ করিয়া চিত্ত আমার ভরিয়া রহগো সতত পূর্ণ করিয়া। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রণয়দা খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন এবং একটু মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত এবং খুব প্রিয় একটি সঙ্গীত। এত কথাগুলোর মধ্যে এত ভাব গম্ভীর করে তুললেন পরমপিতার আতুল চরণে। প্রলয়দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং তার সঙ্গে তার পরমপিতার আতুল চরণে এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেন সারা জীবন ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে থাকতে পারেন এবং তার পারিপার্শ্বিক সকলেই যেন আনন্দ নিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে থাকতে পারেন, এই প্রার্থনা। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। এখন আমরা যার অপেক্ষায় আছি শ্রদ্ধেয় শ্রী দীপ্তি কুমার সাহা ঝন্টুদা, তাকে আমরা অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। জয় গুরু। আগে শোনা যাচ্ছে। আজ এই সকালে প্রভাতে সকাল তো না, প্রভাতে নবদ্বীপ ধাম থেকে যে সৎসঙ্গেও পৌঁছে গেলাম, তার জন্যে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু এবং আমার গুরুজনদেরকে আমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত প্রণাম এবং ছোট ভাইদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। এই মাস জুড়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সেই আলোড়নের কিছু ছিটাফোঁটা আলো মধ্যে আমিও উপস্থিত হয়ে পড়েছি। সবাই নিজের নিজের ভাবনা দিয়ে নিজের নিজের অন্তঃস্থল থেকে পরম পূজনীয় বাবাইদাকে তার সুদীর্ঘ জীবন, সুস্থ জীবন
এবং তাকে নিয়ে যাতে আমাদের এই আনন্দ উচ্ছলতা চলতে থাকে, সেইভাবেই ঠাকুরের কাছে সবাই প্রার্থনা করছে। তার মধ্যে আমিও পরম পূজনীয় বাবা দাদার জন্যে তার রাতুল চরণে শত শত কোটি প্রণাম জানাই। পরমার্থ রাতুল চরণে আমার শত শত কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাই বাবুর আপনাদের পথদর্শী আজ বর্তমান জগতে, তার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। এক মনোরম সকালে তার জন্ম দিবসে প্রথম আমার অন্তঃস্থল থেকে যেটুকু শ্রদ্ধার তাকে দিতে পেরেছিলাম এই নবদ্বীপ ধামে, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মদার ইষ্টোচ্ছল জীবনের তার মুখমিশ্রিত যে কথা, নন্টু ভাই তুমি আজ সকালবেলায় নবদ্বীপ ধামে কিছু ঠাকুরের কথা বলো, আমি তার কথা ফেলতে পারিনি। সে এমনই মানুষ ছিলেন বা এমনই মানুষ, তাকে তার কথা ফেলে দেওয়ার মতন সাহস আমি জোগাতে পারি। আজকে ঠিক 12 দিন পরে আবার আমি উপস্থিত হয়ে পড়লাম নবদ্বীপ। এই দেবাশিস ভাই, তপন ভাইরা তার সঙ্গ করেছে প্রচুর। একটা কথা সবসময় মনে পড়ে, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি দত্ত কুশল তরিত রাগে, গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেটাই তো সিদ্ধি জাগে। সেই মহান পুরুষের জীবন দেখলে মনে হয় এই বাণীটা বোধহয় তাদের জন্যই লেখা হয়েছে। সঞ্জীবদা, ব্রহ্মাদা, আরো যারা স্টলার মানুষ ঠাকুরের নিয়ে চলে আমাদের মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগিয়ে তুলেছে, এবং আজকের জগতে তাদের জন্য কত ডেডিকেটেড ছেলেরা যে বয়সে এসে যা যা করা উচিত তাকে সেইগুলো বাদ দিয়ে ইষ্ট নেশায় মেতে উঠেছে। তার জন্যে সর্বপ্রথম কাদের হাত হতে পারে? বাবা দাদা বললেন, ঠাকুর বলতেন মা বাবার যে কর্ম, সেই কর্ম বয়ে নিয়ে চলে সন্তানরা। যদি সে ইষ্টকেন্দ্রিক হতে পারে, ইষ্টকেন্দ্রিক হতে হলে তার পরিজনকে তিনি সুকেন্দ্রিক পথে চালাতে পারবেন। একদিন ঠাকুর প্রসঙ্গ হচ্ছিল পূজনীয় বাবাবুর সঙ্গে গ্রিন হাউসে। বাবা বলছেন, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে তুমি পুরো বিশ্বকে ভালোবাসা দিয়ে সব অধীশ্বর করে দিতে পারো, তুমি সকলের মনে অনেক কিছু, তোমার জীবনের কর্ম দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে দিতে পারো, কিন্তু তোমার পরিবার পরিজন, তোমার সন্তান সন্ততি যদি ঠাকুরের পথে তুমি তাদেরকে চালাতে না করতে পারো, তাহলে তুমি তোমাকেই ফাঁকি দিয়েছো, ঠাকুরকেও ফাঁকি দিয়েছো। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম,
মানুষ তো প্রত্যেকটা মানুষ নিজে নিজে সত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। সত্তা যে যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকে আগিয়ে নিয়ে যায়, এটা আমরা সবাই জানি। তখন বলছেন সেই জন্য তো ঠাকুরকে বলা হয় বৈশিষ্ট্য পালি, আপুরয়মান। যত বৈশিষ্ট্য, যত কিছু হয়ে আছে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে, বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য সার্থক সঙ্গমস্থলই হচ্ছে পুরুষোত্তম। সেই জন্যে তার যে আশীর্বাদ, তার যে আশীর্বাদ সবার প্রতি ইকুয়াল হয় না, সে ইকুইটেবল দেয়। ঠাকুরকেও এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সবাই এখানে এসে সবার যে চিন্তাধারা, আমি এটা পেলাম আর উনি এটা পেলেন, আমি এটা পেলাম না, এই না কথাটা নিয়ে আমাদের জীবনের চলন। আপনারা দেশ আমাদেরকে কি দিল, সমাজ আমাকে কি দিল, আমি কি দিলাম সেটা কথা না। উনি পেলেন, আমি পেলাম না। একদিন একটা মানুষকে দাদা ধমক দিয়ে বললে যে আমি সঙ্গে এসছিলাম, তার জন্যে ঘর নির্ধারিত ছিল, তিনি ঘর পেলেন, আমি অনেক রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও, ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও আমি পেলাম না। সে সেই জন্যে একটা কমপ্লেন নিয়ে বাবা দাদার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এইটুকু আপনার রাগ ঠাকুরের উপরে না শান্তিদার উপরে না বোঝাদার উপরে? সে না দেবে না কেন, যদি থাকে তো আছে, তো দেবে না। নিয়ম নিয়মটাকে কি আপনি পালন করেছিলেন? কি নিয়ম? যে সময় মানুষের বেশি আনাগোনা হয় সে সময় মানুষকে আগের থেকে বলে দেওয়া হয় ইনফরমেশনটা করে রাখবে। তার জন্য আপনার কাছে একটা ইনফরমেশনের একটা কোড থাকবে, সেটা যেন যায়। আপনি সেটা করেছিলেন, তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা আপনি করেননি। কিন্তু আপনি এসে এখানে সমস্যা সৃষ্টি করে দিয়ে আরো 10 জনকে সমস্যায় জোড়ার চেষ্টা করছেন, যাতে আপনার সঙ্গে আরো 10 জন বলতে পারে যারা ইনফর্ম করেনি, একটা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের জীবনে যত কমপ্লেন থাকে তার মধ্যে কিন্তু সমাধানটাই তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সমাধান তারাই নিজেরা করে, কিন্তু বলার সময় মানুষের কাছে সে রকে বলে বসুক, 10 জনের মধ্যে বসুক বা ঘরে বসুক, একজন মা এসে বলছেন বাবা দাদার কাছে যে ছেলেটা খুব দুরন্ত, আর পারছি না দাদা, আপনি যদি কিছু বলে দেন, একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বলছে দুরন্তটা কে হবে, আপনি না সেই শিশুটা? তখন তিনি চুপ। দুরন্তটা কে হবে? তারপর
বললেন যে সন্তানই তো দুরন্ত হতে পারে, যখন সে বড় হবে তার মধ্যে সেই পরাক্রমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে, সে শান্ত হতে থাকবে, বুদ্ধি পাকতে থাকবে। এখন যদি দুরন্তটাকে আপনি আঘাত করেন বা আটকে দেন, তা সার্বিক বিকাশ থেকে আপনি তাকে বঞ্চিত করছেন। ঠাকুর বলছেন ঝোঁক না বুঝে শিক্ষা দেয়। এই যে ঝোঁকটা না বুঝে যখন আমরা শিক্ষা দিতে থাকি, আমাদের অন্তরে যা থাকে সেটাকে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততি সমাজের মধ্যে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আর বৈশিষ্ট্যপালী আপরেয়মান যিনি, তিনি আমাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদেরকে আমাদের পথে চালানোর চেষ্টা করেন। সেই জন্য তারা এমন জায়গা উপস্থিত হতে পেরেছেন, উপনীত হতে পেরেছে। সেই জন্যেই আমার মনে হয় যা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের একটা সুফল আর কুফল নিয়ে মানুষ চলে। আমি তার সঙ্গ করতে করতে যতটুকু দেখেছি, কত মানুষের আশাহত মানুষের হতাশা মানুষের জীবনে আশা জাগিয়ে তুলেছে। কিরকম? একটা অদীক্ষিত মানুষ জীবনকে শেষ করবে বলে জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজতে আশ্রমে এসেছিলেন। তখন বাবা দাদা নিউ গেস্ট হাউসে, যেখানে তিনি উপবিষ্ট হন প্রতিদিন সকালে, সেখানে তিনি বসে আছেন। সেই মানুষটা ভাবছে, এরা তো ভগবান শুনেছি, অনুকূল ঠাকুরের বংশধর, এরা বলে মানুষের মন পড়তে পারে, মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। এরা যদি না পারে তাহলে আমি আমার জীবনটাই রাখবো না, কারণ আমার অবসাদে আমার মন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। আর বেঁচে থাকার আমার কাছে কোনো পথ নেই, আর বাঁচতেও পারবো না। আমাদের মতন কিছু সকল মানুষ তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, যে রক্ষাকর্তা তাকে আমরা প্রোটেকশন দিই, তাহলে রক্ষাকর্তাকে যে প্রোটেকশন দেয় তারা কি হয়? তারা তো রাক্ষস হয়ে দাঁড়ায়। আমি নিজেকেও ভাবি এক এক সময়, কত দূর দূরান্ত থেকে মানুষ কত আশা নিয়ে কত খরচা করে তাদের চরণে উপস্থিত হয়, কি দেখতে, কি চেতে, কি পেতে? ঠাকুরের ছোঁয়া পেতে, ঠাকুরের, তাদের চোখ দিয়ে ঠাকুরের চোখকে দেখতে। দিতে হতাশা, অবসাদ, সংকীর্ণতা তাদের চরণে, সেগুলো তারা গ্রহণ করে। আর সেই তাদের দর্শন এবং তাদের স্পর্শ, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে আরেকটা জীবন চলতে শুরু করেন। আবার যেখানে জীবন থামতে শুরু করে, আবার তাদের স্পর্শে আসতে চেষ্টা করেন। জীবনটার সার্কেলটাই বড়দাদা বলছেন এরকম, ঘড়িটার কাটার মতন ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হয়তো দাঁড়িয়ে পড়ে।
সেই সময় তার ব্যাটারিটা যদি চেঞ্জ না করতে পারি বা দম না দিয়ে দিতে পারি, সে বন্ধ হয়ে যাবে। সেই জন্যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে ঠাকুর বলে দিয়ে গেছিলেন যে গুরুগৃহে আসতেই হয়। সেখানে আসলে রিচার্জ করা যেতে পারে, গ্রহ কাটে। গ্রহ তো যেদিন থেকে আপনি পুরুষোত্তমের পূজারী হয়েছেন, সেই গ্রহের উপরে স্বয়ং ঠাকুর বসে থাকেন। কেননা পুরুষোত্তম হলেন সব গ্রহের উদ্ধারকর্তা। আমাদের চলাফেরা, বৃত্তি প্রবৃত্তি সব দিয়ে তারা আমাদেরকে আমাদের মতন করে সৎপথে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন চালনার পথ দেখিয়ে দেন। সেই মানুষ যখন বাবা দাদার কাছে এসে ধাক্কা খেলো, কোনো একটা মানুষ তারকে নিবেদন চাইলো, উনি বল, আমি তাকে ছাড়া কোনো কথা জানাবো না, আপনাকে আমি বলতে রাজি না, আমি তার কাছেই জানাবো, আপনি আমাকে একটু যেতে দেন তার কাছে। আমরা তাকে বাধা দিয়ে বললাম ওইখানে যাওয়া যাবে না, যা কথা আমাদেরকেই বলতে হবে। আমাদের মতন মানুষরা থাকে, অন্তঃস্থলকে তথা চিনে ধরতে পারি না। তিনি ধাক্কা খেয়ে মন ক্ষুব্ধ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। জীবনকে আর রাখবেন না। গেটের বাইরে এসে ছোট ছোট শিশুরা থানকুনি পাতা, কিছু কিছু কুলেখাড়া এসব বিক্রি করে ঠাকুরের নাম করে। ঠাকুর যা বলেছে তাদের মাথায় কোথাও ঢুকে দিচ্ছে, কেউ বলেছে এটা খেলে ভালো হয়, এটা খান। তাই অবসাদ সম্পন্ন মানুষ যখন বাইরে বেরিয়েছে, জীবনকে আর রাখা যাবে না। কেউ আর জীবনে নাই। স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে সেই স্বামী জীবনকে যখন ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, মেরে ফেলার চেষ্টা করছে, সেই একটা ছেলে হঠাৎ করে তার মধ্যে থেকে ঠাকুর জাগরন্ত হয়ে, কি দাদা মনে এত দুঃখ কেন? আপনার সমাধান তো ওই যে বসে আছে, তিনি ঝট করে করে দিতে পারে। যান, যত সমস্যা আছে তার কাছে বলুন, তিনি পারেন সবকিছু, সেই জন্য এত ভিড় তার কাছে। সে ভাবলো যে ঠাকুরের কাছে এসছি, একটা সাধারণ ছেলে, সে আমাকে এই কথাটাকে বলছে কেন হঠাৎ করে? ধাক্কা লেগে আবার ভিতরে গেল। যে দূর থেকে মনে মনে দাদার কাছে কিছু প্রার্থনা জানাচ্ছে, তখন কিছুটা প্রণামের ধাক্কাধাক্কির ভিড় কমে গেছে। হঠাৎ করে বাবা দাদা ডেকে বললেন, ও দাদা এদিকে আসেন, আপনি কি বলবেন বলছিলেন? উনি বললেন যে আমি একটা লোকের সঙ্গে এখানে বচসা করে গেলাম, তিনি একবারও ঘুরেও তাকালেন না, দেখলেনও না। তিনি দেখলেন কখন? যে বললেন আমি দীক্ষিত না, প্রথম কথা। আমার খুব কষ্ট, কিছু প্রাইভেটে কথা বলতে চাই। বাবাই বাবু
তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তার আদেশ শুনে তিনি ওয়েট করে থাকলেন আরো আধা ঘন্টা। ওঠার আগে তিনি ডেকে বললেন, আসুন, কি বক্তব্য বলুন। তিনি তার চরণে বসে প্রণামও ঠিক মতন করে করতে পারছেন। তিনি বলা শুরু করলেন। ঠিক 2 থেকে 5 মিনিট তার বক্তব্য শুরু করা হতেই বাবা দাদা তার জীবনের সব কথা বলতে শুরু করলেন। বাবা দাদা বলছেন, আপনি কি ট্রেনের তলায় নিজেকে শেষ করে দিতে চাচ্ছেন? সেই জন্য দেওঘরে এসছেন, দেওঘর ধামে এসছেন। তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে পড়লেন। আপনার মধ্যে আপনি জানলেন কোথা থেকে? তিনি তার বাঁচার পথ উন্মুক্ত করলেন। তার পরের দিন তিনি দীক্ষার কথা জানাতে বলে, আগে আপনি 2 দিন আশ্রমে থাকুন, আশেপাশে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে, যেহেতু আপনি দীক্ষিত না, আপনাকে তারা ঘর দেবে না, এখানকার যারা মানুষ তারা ঘর দেবে না। 2 দিন বাইরে থাকুন, তারপরে আপনি দীক্ষা নেবেন। সেই মানুষ ধীরে ধীরে 2 দিন কাটিয়ে যাওয়ার পরে বাবা দাদা অন্য কারোর মাধ্যমে তাকে সদ্গুরুর শরণাপন্ন করালেন। তার কাছে তাকে দীক্ষা পড়ে যখন তার সঙ্গে কথোপকথন হয়েছিল আমার, তিনি শুধু বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে কি হতে পারে জীবন, আজকে আমি উপলব্ধি করলাম। এই জীবনটাকে আবার তার পথে, যতদিন বেঁচে থাকবো তার পথ ধরে চলার চেষ্টা করে যাব। পূজনীয় বাবা দাদা আমাকে নতুন জীবন দান করলেন। এটা একটা ঘটনা। এরকম ভাবে কত মানুষের জীবনে তিনি অন্ধকার থেকে, হতাশার থেকে জীবনটাকে আবার জীবনের জ্যোতি জাগিয়ে দিয়েছেন। বেঁচে থাকার উৎসটা খুঁজে পেয়েছে মানুষ। তার কিছু ঘটনা আজকে আপনাদের সামনে আরো তুলে ধরব। ছোটবেলায় যখন তার বয়স খুবই সামান্য, অতি সামান্য, 4-5 বছর, আপনারা অনেকে ধীরেন মল্লিক দাকে চিনতেন, বোমাদা তো চেনেনি। তিনি গুয়াহাটিতে অবস্থান করছেন, মন্দিরে থাকতেন ধীরেন মল্লিক দা। যথারীতি বাবাইবাবু খেলে বেড়াচ্ছেন, তিনি দীক্ষা দিতে যাবেন। তিনি ধীরেন মল্লিক দা জিজ্ঞাসা করলেন বাবা দাদার কাছে, আজ্ঞে বাবা, আমি দীক্ষা দিতে যাবো, তুমি যদি বলে দাও কত দীক্ষা হবে। তখন বায়ু শিশু সুলভ আচরণে বললেন, নিজেই শিশু, যাও, তোমার 3খানা দীক্ষা হবে। ধীরেন মল্লিক দা খুশি হলো না শুনে, বললেন, এত আশা করে বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু আমাকে যে নিয়ে যাবে বলেছে, সে তো বলেছে অনেক দীক্ষা হবে। যথারীতি আবার কিছুক্ষণ তিনি অপেক্ষা করলেন,
যেখানে যাব সেখানে হয়তো প্রস্তুত হয়নি। এই সময় বাবাদার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি বলে 3টে দীক্ষার কথা তিনি বলেছেন। আরো কিছুক্ষণ 1 ঘন্টা পরে গেলে তার কাছ থেকে অনুমতি নিলে আরো কিছু বলতে পারবে। আবার ঘন্টা খানেক পরে তিনি বেরোনোর মুখে সেই বাবাদাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন, বাবাদা বলছেন, কেন আমি যে বললাম 3খানা দীক্ষা হবে। সে অতদূর যে সেদিন সে 3টে দীক্ষা হয়ে, তাও খুব কষ্ট করে হয়ে তারপরে তিনি ফিরে আসলেন। সবাই বলতেন যে তিনি হচ্ছেন বাকসিদ্ধ পুরুষ। এরকমই একটা ঘটনা আমাদের ছোটবেলাকার শশী বড়ুয়াদার সঙ্গে ঘটেছিল। শশী বড়ুয়াদা একজন বড় স্কলার মানুষ ছিলেন, অনেক কিছু তার জীবনের অনেক ঘটনা আছে। এত উচ্চশিক্ষিত মানুষ তিনি। শশী বড়ুয়াদা একদিন কলেজে যাবেন, পূজনীয় বাবু খেলাধুলা করে বেড়াচ্ছে। তখন শশী বড়ুয়াদার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করছিল, শশী বড়ুয়াদা বলছি, বাবা আমি কলেজ থেকে ঘুরে আসছি। বলে তুমি কলেজে যাবে, তুমি তো ভিজে যাবে। ভিজে যাব? কেন হঠাৎ ভিজে যাব? আকাশ পরিষ্কার, যাবো আর আসবো বাবা, ভেজাবাজির চান্স নেই। তার কর্মস্থলে পৌঁছানোর আগেই এমন বর্ষণ শুরু হলো, তিনি তার কথাকে উপেক্ষা করে চলে গেছিলেন, একটা ছাতাও নেননি। চপচপে ভিজে বাড়ি ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে আচার্যদেবের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তো বললেন বাবাই যখন বলেছিল যদি প্রয়োজনই থাকতো তাহলে ছাতাটা নিতে পারতেন। এরকম ছোটবেলায় অনেক ঘটনা, যে আজকে তাকে যে বলা হয় তিনি বাকসিদ্ধ পুরুষ। আমার মনে হয় পরমপিতার যারা পথে মানুষকে নিয়ে চলতে পারে তারা তো সত্যি বাকসিদ্ধ পুরুষ। ঠাকুর বলছেন যে পুরুষোত্তমের জীবনকাল প্রচুর দিন পর্যন্ত চলে, তার ভাবধারা যারা আগিয়ে নিয়ে যায় তারা হচ্ছে পাবক পুরুষ। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তাদের সংঘাত, আঘাত, প্রতিঘাত আসতে থাকে। তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় দেখিয়ে, যে পথে চলতে হয় সে পথ যদি দেখিয়ে দেন, সেটা হচ্ছে আচার্য পরম্পরার মধ্যে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাও করা হয়েছিল, ঠাকুর এই জীবনে আপনি কি বধ করতে এসছেন? এই জীবনে আমি কিছু বধ করতে আসিনি, শোধরানোর জন্য এসেছি। ঠাকুর আপনি শুধু বলেন কেন যে পরমপিতার ইচ্ছা? তিনি নিজের কথা ঘুরিয়ে নিয়ে যে সোজা জিসাসের উপরে ফেলে দিয়েছেন। তবুও তিনি বলতেন আমি মুখ্য মানুষ, যা দিচ্ছি সেগুলোকে পথে নিয়ে চলো। এবং সেই পথেই চলতে গিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ আমরা আমাদের মধ্যে যেটুকু ঠাকুরত্ব জেগেছে সেটুকুই আমাদের পথের পথদর্শী হয়েছে। আমরা ভাবি আমরা দীক্ষিত মানুষরাই তাদের দয়া পেয়ে থাকি, এটা না। তাকে যারা
তার চরণ আশ্রিত যারা হতে চায়, দীক্ষিত অদীক্ষিত সবার জন্য তাদের একই রকম। অনেকে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে দীক্ষা নিয়ে হবে যদি এমনি হতে পারে? দীক্ষা নিলে আপনার মধ্যে চেতনা জাগরণ হবে। আমার একটা দিন আমাদের বন্ধুরা গল্প করতে করতে বাবা দাদার সামনে একটা কথোপকথন উঠেছিল। রাজেশ দা জিজ্ঞেস বলছিলেন, রাজেশ দা কোথাও শুনেছিল, এক অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরের মধ্যে যখন মানুষ দিশাহারা যে কোন দিকে যাবে, সেই সময় যদি একটা মোমবাতির আলো জ্বলে ওঠে পটাশ করে, তখন জীবনটা হঠাৎ করে মনে হয় যে সব মুছে গেল অন্ধকার। সে ছোট্ট একটা মোমবাতির আলো পুরো ঘরটাকেও আলোড়ন করতে পারছে না, কিন্তু জীবনের আলো জ্বলে উঠল। দীক্ষাটা আমাদের কাছে কিন্তু ঠিক সেরকম, অন্ধকারের মধ্যে আলোটাকে জাগিয়ে দেওয়া। আর জীবনটাকে উজাড় করতে হলে তার পথে চলতে হবে, তার পঞ্চনীতি মেনে চলতে হবে। তিনি যা যা বলে দিয়েছেন সেই পথ ধরে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমরা আমাদের জীবনের সেই পথে পৌঁছাতে পারব। আমার সময় কতক্ষণ আছে ভাই? আগে 5-7 মিনিট বললেই হবে। এরকম ভাবে প্রচুর মানুষ কে উদ্ধার পেয়েছে সেইভাবে। আপনারা আমাদের দেওঘরে থাকতো রিতেশ পান্ডের কথা ভেবেছিলেন, জানেন কিনা জানি না। তার বাবা এসে তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন। তিনি এক ক্রিমিনাল ছিলেন। সে উদ্ধার পেল। তার বাবা এসে বললেন, তাকে দেখতে বাবাই দাদাকে জোর করে শরণ দাশগুপ্ত ডালটনগঞ্জ জেলে নিয়ে গেছিলেন। দাদা জেলে একটা খুব ভালো মানুষ, দীক্ষিত মানুষ, ইয়ং ছেলে থাকে, সে যদি তার কেস থেকে উদ্ধার পায়, সে আপনার চরণে এসে রাখবো তাকে। সে এমন একটা রোগে পড়ল, তার পিতা এসে তার চরণের প্রাণ ভিক্ষা ছিলেন। বাবা দাদা তার পিতাকে বললেন, আপনি বাবার কাছে আসবেন 10:30টায়। ওষুধ পাঠানো হলো স্মরণের মাধ্যমে। পরে 5 দিন পরে খবর আসলো, ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। বাবা দাদা এখানে বসে বলছেন, স্মরণ বাবার দেওয়া ওষুধটা তাকে খাওয়ানো হচ্ছে না। আগে আমি তো নিজে খাইয়ে দিয়ে এসছি আর বলে দিয়ে এসছি, বলে যা বলছি তাই কর, এখনই চলে যা। স্মরণ যে লড়াই করে ওষুধ খাওয়ানো শুরু করলো, দেখলো ওষুধ যা ছিল তাই রাখা ছিল। ঠাই নাও 12 থেকে 15 দিন স্মরণ থেকে তাকে সুস্থ করে দেওঘরে ফিরে আসলো। ওর বাউকে, ওর গন্তব্যস্থল তখন জেল ছিল, তাকে সেই জেলে নিয়ে গেল। যখন বেল পেয়ে কোন রকমে বাইরে এসেছিলেন, দেওঘরে এসে পৌঁছলেন আচার্যদেবের কাছে। আচার্যদেব বললেন তার বাবাকে যে ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে দিন। যেদিন সে উদ্ধার পেল, সেদিন সন্ধ্যায় লাস্ট হিয়ারিং হবে, হাইকোর্টে হিয়ারিং চলছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো নিশ্চয়ই, ফাঁসিও হতে পারে। আচার্যদেবের কাছে যখন বসে বলছেন, চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়ছে। তিনি দীর্ঘ সময় তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, যা যা, পরমপিতা আছেন তোর সঙ্গে। যথারীতি কোর্টে যখন উঠেছে,
পুলিশ চারদিকে কোর্টটাকে ঘিরে ধরেছে, পুরো হাইকোর্টটাকে। কিছুক্ষণ পরে 3 বেঞ্চের জাজ এসে চুপচাপ বসে আছে, যে গভর্নমেন্ট প্রিডার উকিল যিনি, তিনি এসে একটা কাগজ জমা দিলেন যে সাক্ষী ছিল গতকাল রাত্রে তার হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, তার কেস সেখানে ডিসমিস হয়ে গেল। দেওঘর এসে থাকা শুরু করল। এরকম দয়া কত মানুষ যে পেয়েছে তার কোনো ইয়ে নেই। এর সঙ্গে লিঙ্ক করে ঠাকুরের একটা কথা বলতাম, কিন্তু আজ বলছি না। তারা ভূত ভবিষ্যৎ সব দেখতে পারে। ঠাকুর ইহকাল পরকাল সব পরখ করতে পারতেন। আমাদের স্যালেন্ডারটুকুর জন্য তারা অপেক্ষা করে বসে থাকেন, আমি কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করছি তাদের চরণে। দেবাশিসের উপরে অনেক গুরু দায়িত্ব আছে। একটাই কথা বলবো, যে যতই যাই আসুক না কেন, যত বাধাই আসুক না কেন, তার কর্মটাকে শেষ করাটাই আমাদের, এবং যত শীঘ্র পারি। দেবাশিস অনেক ছোট বয়স থেকে ব্রহ্মাদার সঙ্গ লাভ করেছে। যখন মানুষ দীক্ষা নেওয়ার কথা বললে অনেক সময় পালিয়ে যেত, সৎসঙ্গীদের দেখে দরজা বন্ধ করে দিত। সেই সময় থেকে তারা ঠাকুরের কাজে লিপ্ত হয়েছেন। সেই জন্যে যদি মনে ঠিক মতন করে একাগ্র চিত্তে দেখে ধরতে পারি, কোনো কাজই বাধা পড়বে না। আমি নিজের জীবনেও দেখলাম, আমি নিজেকে কখনো ভাবিনি আমি এত বড় ঠাকুরের কর্মী হতে পারবো বা এত কিছু করতে পারবো। কোনো মন্দির আমাকে দিয়ে হতে পারবে। একটা সাধনা অধ্যায়তে একটা বাণী আছে, ধর্মকর্ম যাই করিস না, আচার্য ছাড়া নাই গতি। নির্দেশ পেলে তেমনি করিস, পাবি অনেক তৃপ্তি। আমরা ধর্মকর্ম যাই করি না কেন, ঠাকুরের এই কথা। ঠাকুর আমাদেরকে সেই জন্য আচার্য পরম্পরার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে জড়িয়ে থাকতে বলেছে, জীবন যাতে সুষ্ঠু হতে পারে, সুন্দর হতে পারে। আর কর্মযোগী হয়ে উঠতে পারি আমরা। বন্দে পুরুষোত্তমম। আমি একটু সময় অধিক নিয়ে নিলাম, সেদিন খুব তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে গেছিলাম, আজকে সে তাড়াহুড়ো নেই। আমার জীবনের অনেক শিক্ষা সঞ্জীব দা ব্রহ্মাদাকে দেখে, ছোটবেলা থেকে তাদেরকে দেখতাম, কিন্তু শুধু দেখতামই, আজকে অনুভব করতে পারি। জয়গুরু, আপনারা এমন মানুষের সঙ্গে থাকেন, তার কাছে প্রচুর গুচ্ছিত কথা আছে। তিনি তাদের কর্মজীবন কথা উত্তোলন করেন না, তাদের কাছ থেকে সেগুলো শুনে রাখতে পারলে আমাদের জীবনে অনেক পাথেয় হতে পারে। জয়গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয়গুরু। আমরা খুব সুন্দরভাবে আমাদের ঝন্টুদার কাছ থেকে এত কিছু শুনলাম, এবং অনেক কিছু আমরা শিক্ষা লাভ করলাম কথাগুলোর মধ্যে। এত কিছু শিক্ষার মধ্যে, প্রতিটা কথার মধ্যেই শিক্ষা লুকিয়ে আছে। আমরা এত শিক্ষা পেলাম যে আমাদেরও তার প্রতি যে বিশ্বাস ভালোবাসা গজানোর একটা সুযোগ তিনি করে দিলেন তার এই ইষ্ট প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে, এবং আমাদের এই বিশ্বাসটাকে দৃঢ় করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরমপিতা রাতুল চরণে। আমি ঝন্টুদার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই।
আমি অখিল দাকে অনুরোধ করছি ছড়ার গান পরিবেশন করার জন্য, তারপরে আমরা ধ্বনি দিয়ে সৎসঙ্গ সমাপ্তি ঘোষণা করবো। জয়গুরু। শুরু করুন। সবাইকে আন্তরিক জয়গুরু জানিয়ে আমি কি ছড়া গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। সদ সঙ্গ কি জয়, সদ সঙ্গ কি জয়, সদ সঙ্গ কি জয়। বিষয় ধর্ম। যে আচরণ বাক্য কর্ম বাঁচা বাড়ার উৎস হয়, বাকি জানিস ধর্ম বলে, নইলে ধর্ম কিছুই নয়। যে আচরণ বাক্য কর্ম বাঁচা বাড়ার উৎস হয়, বাকি জানিস ধর্ম বলে, নইলে ধর্ম কিছুই নয়, নইলে ধর্ম কিছুই নয়। সব যে কিছুর অধিপতি, ধারণ পালন স্বভাবে যার, একনিষ্ঠ সেই তপে হয়, অমৃত তো সেই তোমার। সব যে কিছুর অধিপতি, ধারণ পালন স্বভাবে যার, একনিষ্ঠ সেই তপে হয়, অমৃত তো সেই তোমার। পূর্ব পুরুষ চেতনে ধারা ধর্মে যদি ছাড়তে হয়, পূর্ব পুরুষ চেতনে ধারা ধর্মে যদি ছাড়তে হয়, জোর গলাতে বলছি আমি নিছক সেটা ধর্ম নয়। যে আচরণ বাক্য কর্ম বাঁচা বাড়ার উৎস হয়, বাকি জানিস ধর্ম বলে, নইলে ধর্ম কিছুই নয়। কৃষ্ণ রসুল বিভেদ করে বুদ্ধ ঈশায় প্রভেদ গণেশ, কৃষ্ণ রসুল বিভেদ করে বুদ্ধ ঈশায় প্রভেদ গণেশ। আরে ওরে ধর্ম কষায় কুটিল দোজাগ মনে রাখিস, আরে ওরে ধর্ম কষায়। একই বাপের পাঁচটি ছেলে, দেখলি না তুই চোখটি মেলে, কাউকে বাপের করলি স্বীকার, কাউকে বললি নয়। একই বাপের পাঁচটি ছেলে, দেখলি না তুই চোখটি মেলে, কাউকে বাপের করলি স্বীকার, কাউকে বললি নয়। আরে রে তুই দিলি ধিক্কার, গাইলি কাহার জয়। আরে রে তুই দিলি ধিক্কার, গাইলি কাহার জয়। জোর গলাতে বলছি আমি নিছক সেটা ধর্ম নয়। যে আচরণ বাক্য কর্ম বাঁচা বাড়ার উৎস হয়, বাকি জানিস ধর্ম বলে, নইলে ধর্ম কিছুই নয়। পূর্বের প্রতিকৃতি ভেবে পরে যিনি এসে থাকেন, তারই পথে চলতে থেকো, যিনি তোমায় ধরে রাখেন। পূর্বের প্রতিকৃতি ভেবে পরে যিনি এসে থাকেন, তারই পথে চলতে থেকো,
যিনি তোমায় ধরে রাখেন বিশেষ ভাবে সুয়ের ভীতি যেমন করে করতে হয়, বিশেষ ভাবে সুয়ের ভীতি যেমন করে করতে হয়, তাতে কিন্তু সুবিধায় আনে অন্যথায় কি সে লাভ হয়। যে আচরণে বাক্য কর্ম বাঁচাবার উৎস হয়, তাকে জানিস ধর্ম বলে, নইলে ধর্ম কিছুই নয়, নইলে ধর্ম কিছুই নয়, নইলে ধর্ম কিছুই নয়। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের সৎসঙ্গের সময় শেষ। আমি এখন সদ্য অখিল দাস যে পরিবেশন করলেন ছড়ার গান পরমপিতা রাতুল চরণে, তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই দীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাহা, সভাপতি ঋত্বিক হলদিবাড়ি থেকে, এবং সাধন বিশ্বাস থেকে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জগৎ জননী শ্রী বড়মা কি, জগৎ জননী শ্রী বড়মা কি, জগৎ জননী শ্রী বড়মা কি। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বরদা কি। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাই দাদা কি। সৎসঙ্গ কি, সৎ নাম কি। বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় গুরু সবাইকে।